Students, last lecture we were discussing about aspects or the elements of the short story. There are many aspects or elements of the short story like plot, character, setting, moral, conflict, title, and the themes and point of view. We have discussed about what does mean short story, and two important elements or components of short story, and they are plot and character. Today we are going to discuss about the third aspect, which is very important for the short story, then that is the setting. What does mean setting? Setting is a place. We can say the background of the short story. The setting of the story is a place and a time in which the story happens. म्हणजे आपण त्याला बॅकग्राऊंड म्हणतो किंवा ठिकाण, वेअर द शॉर्ट स्टोरी और वेअर द स्टोरी टेक्स प्लेस. कथा कुठं घडून येते आणि त्याचं ड्युरेशन, टाईम काय आहे, हे सेटिंगमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. द लोकेशन, द सोशल एन्व्हायरमेंट अँड द पिरियड ऑफ हिस्ट्री form an essential element in the short story. लोकेशन आपल्याला माहिती आहे की प्लेस आपण त्याला म्हणतो, किंवा सपोज वन स्टोरी हॅपन्स और टेक्स प्लेस इन अ सोसायटी, and social environment or the atmosphere is described in it. Suppose the short story is depended on the period of history. The writer can take setting or the background from the history. Means setting deals with the location where the story happens and the time in which the story is set. कथा कुठं घडलेली आहे, म्हणजे कोणत्या ठिकाणी घडलेली आहे आणि कोणत्या वेळेमध्ये, द टाइम इन विच द स्टोरी इज सेट. युजली द लोकेशन in the story is unchanging and the time span is limited. I have given information when we studied the definition of the short story. The short story itself is short, so that location which is given in the story is unchanging. सर्वसाधारण एका ठिकाणीच घडत असते and its span is very limited. The writer or the author often uses description of a landscape, scenery, building, season, or weather to provide a strong sense of setting. Means in short, what happens? The setting is called background. कोणतीही कथा असेल तर त्याचं बॅकग्राऊंड काय आहे, त्याची पार्श्वभूमी काय आहे, त्याचं सराउंडिंग काय आहे, एन्व्हायरमेंट काय आहे, हे ठरवलं जातं आणि मग स्टोरी त्या ठिकाणी घडत असते. Here I have given example the shroud.
The setting is very helpful to give the moral lesson. See, in the short story Shroud, the hut is the setting and the social environment is also given. Means the action of the story of the Shroud happens in a small village, drowned in a darkness of ignorance, misery, exploitation and bad tradition practices. म्हणजे ही जी कथा आहे, आपण कफन श्राउड म्हणतो, ती एका खेड्यामध्ये एका झोपडीमध्ये संध्याकाळच्या वेळेला ही घडलेली आहे. आणि तो समाज जो आहे हा थोडासा अज्ञानी आहे, दुःखामध्ये आहे, पिळवणुकीनं एक प्रकारचा दबलेला आहे आणि त्या ठिकाणी ज्या काही रूढी परंपरा आहेत त्या वाईट आहेत. अँड the story happens, means Budhiya is the name of that woman who is suffering, and after that she is dead. The hut is the first setting and it is a place of a poverty and suffering. ती झोपडी आहे हे लक्षात घ्या, ते गरिबीचं प्रतीक आहे. त्या ठिकाणी ती बुधिया ही इवळते आहे, खंती आहे, मी सफरिंग आहे त्या ठिकाणी. मी स्टोरी बिगिन्स ॲट द हट, बट देर इज ऑल्सो व्हिलेज पब, की ज्या ठिकाणी गिसो आणि माधव जातात, जेवण घेतात, दारू पितात आणि एन्जॉय करतात, तिथं सुद्धा कथा घडते ना. The village pub is another setting where Ghiso and Madhu reach while searching for cheap shrouds. म्हणजे की कमीत कमी किमतीमध्ये ते आपणाला जे काय प्रेत वस्त्र, जे कफन आहे कुठं मिळेल ते शोधतायत त्या पबच्या आजूबाजूला कमीत कमी. म्हणजे व्यक्ती ही गेलेली आहे आणि तिचं प्रेत वस्त्र जे आहे ही कमी किमतीमध्ये कुठं मिळेल, कारण these people are very poor. म्हणजे त्याचं सेटिंग काय आहे, हट आहे. द स्टोरी लालू टेक्स प्लेस इन अ टाउन इन अ वेस्ट बंगाल. लालू नावाची कथा आहे, आपण ती पाहणार आहोत. पण ही कुठे घडलेली आहे, एका वेस्ट बेंगाल, पश्चिम बंगालच्या एका टाउनमध्ये, एका शहरामध्ये आपल्याला घडलेली दिसते. द प्रोटॅगॉनिस्ट हाऊस, म्हणजे लालू हा प्रोटॅगॉनिस्ट आहे त्यामधला, त्याचं घर. And the another place is the Kali Mata temple are the two settings where the action of the story Lalu takes place. There is another story, the season of no return. The setting is also, setting plays very important role as in that story. In this story, the writer has chosen or selected the two settings. First one, a woman, Kauri, coming from a remote village and setting in a bustling city is the central setting. म्हणजे कौरी नावाची एक स्त्री आहे आणि ती काय करते, खेड्यात राहणारी असते आणि मग ती आपल्या मुलाबरोबर, आपल्या सुनेबरोबर ही शहरामध्ये आलेली असते. आणि मग खेड्यातलं जीवन आणि शहरातलं जीवन, शहरातील बिहेवियर आणि मग खेड्यातले बिहेवियर, या गोष्टी आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात. अनादर लास्ट स्टोरी, रेवती और रेभाती म्हणतो आपण त्याला. द रायटर हॅज सिलेक्टेड अ विलेज फॉर द सेटिंग ऑफ द स्टोरी. लेखकानं एक खेड त्या ठिकाणी सेटिंग म्हणून चूज केलेला आहे. इट इज अ टिपिकल विलेज विच कॅन बी सीन एनिवेअर इन आवर कंट्री. म्हणजे एक खेड आहे, मग ते कुठं, इट means what is happening in that the village, it could happen anywhere in the world. असं खेड त्या लेखकानं सिलेक्ट केलेलं आहे. म्हणजे सेटिंग आहे, बॅकग्राऊंड, पार्श्वभूमी आहे, की तिथं घडणाऱ्या ज्या घटना ह्या जगाच्या पाठीवरती किंवा या जगामध्ये जी काही खेडी आहेत तिथं ती घडतात. आणि सो दॅट सेटिंग कॅन एनरिच द स्टोरी.
म्हणजे जी काही सेटिंग आहे, कथा आहे आपण म्हणतो, ती सेटिंग पार्श्वभूमी आहे, ही कथेमध्ये रंगत आणते किंवा कथा चांगली बनवते आपण. आणि म्हणून हेन्स सेटिंग इज ॲन इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट ऑफ ऑल 4 शॉर्ट स्टोरीज प्रिस्क्राइब्ड फॉर आवर सिलेबस. हिअर टाइम, वेदर, condition, social condition, mood, geography, culture and historical period are also elements of the setting. हे लक्षात घ्या. म्हणजे हे जे घटक आहे हे सेटिंगमध्ये असतात आणि मग स्टोरी ही जी आहे ही स्टोरी त्या बॅकग्राऊंडमध्ये तो लेखक लिहिण्याचा प्रयत्न करत असतो. द अनदर एलिमेंट इन द शॉर्ट स्टोरी विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, दॅट इज द कॉन्फ्लिक्ट. त्याला आपण स्ट्रगल म्हणतो किंवा संघर्ष म्हणतो. कॉन्फ्लिक्ट मीन्स स्ट्रगल ऑर फाईट. इट इज अ सोल ऑफ द स्टोरी. नो कॉन्फ्लिक्ट नो स्टोरी. म्हणजे एखादी कथा जी आहे, लक्षात घ्या, ही कथेमध्ये संघर्षच नसेल तर कथा आपल्याला आवडत नाही. आपण सिरियल बघतो आणि मग संघर्ष असेल तर त्यामध्ये तर आपल्याला ती बघायला आपल्या मनामध्ये इंटरेस्ट निर्माण. मीन्स दॅट स्टोरी, मीन्स द स्टोरी इन विच वी हॅव कॉन्फ्लिक्ट इज दॅट क्रिएट्स इंटरेस्ट इन आवर माइंड. We readers feel interested in the story if there is a conflict in the story. Conflict is also essential to plot. Plot म्हणजे कथानक. कथानकामध्ये संघर्ष हा असलाच पाहिजे. विदाउट कॉन्फ्लिक्ट देर इज अ नॉट प्लॉट. देर इज नो प्लॉट, नो कॉन्फ्लिक्ट, नो ड्रामा, नो स्टोरी, नो प्लॉट. देर आर 2 काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. संघर्ष हा 2 प्रकारचा असतो. इट मे बी एक्सटर्नल, इट मे बी इंटरनल. टेन्शन क्रिएटेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट गिव्स राईज टू द ॲक्शन ऑफ स्टोरी. म्हणजे की संघर्ष निर्माण झाला की एक प्रकारचं टेन्शन निर्माण होतं आणि मग जी कथा आहे त्या कथेला एक पुशअप करण्याचं काम ते करत असतं. देर आर नो रूल्स अबाउट नेचर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. आणि मग तो संघर्ष कशा प्रकारचा असावा त्याच्यासाठी काही रूल्स वगैरे काही नाहीत. म्हणजे समोरासमोर फिजिकल त्या ठिकाणी कॉन्फ्लिक्ट, मॅन वर्सेस मॅन आपण म्हणतो संघर्ष असू शकतो, किंवा मन आणि बुद्धीचा आपला संघर्षसुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतो. इंटरनल सायकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट म्हणतो आपण. द कॉन्फ्लिक्ट मे बी बिटवीन गुड अँड इव्हिल, बिटवीन 2 पर्सन. 2 व्यक्तीमध्ये संघर्ष असू शकतो. चांगल्या आणि वाईट गोष्टीमध्ये संघर्ष असू शकतो. 2 थॉट प्रोसेस, 2 विचारामध्ये संघर्ष असू शकतो. अँड कॉन्फ्लिक्ट मे बी फिजिकल, मी जसं म्हटलं आता, सायकोलॉजिकल, इंटरनल, एक्सटर्नल, अँड विदिन द 2 माइंड्स ऑफ पर्सन. टू बी आर नॉट टू बी म्हणतो आपण. म्हणजे शेक्सपियरचे जे ट्रॅजिक हिरो आहेत त्याच्यामध्ये एक प्रकारचं सायकोलॉजिकली जे काय कॉन्फ्लिक्ट निर्माण झालेलं ते आपल्याला दिसून येतं. इट कॅन बी ओपन, इट कॅन बी कन्सिल्ड. संघर्ष हा ओपन असू शकतो, कन्सिल्ड असू शकतो. बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट्स कॅन ऑल्सो कम इन डिफरंट वेज. द कॉन्फ्लिक्ट टेल्स सम टाइप्स ऑफ स्ट्रगल. म्हणजे वी हॅव सम टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. मॅन वर्सेस मॅन, माणसाविरुद्ध मनुष्यता, फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट आहे. मॅन वर्सेस सिच्युएशन, एखादा मनुष्य ही सिच्युएशन, परिस्थिती जी आहे ह्या परिस्थितीची संघर्ष करत असतो, ते क्लासिकल आहे. मॅन वर्सेस सोसायटी, एखाद्या माणसाला समाजामध्ये व्हॉट इज हॅपनिंग इन द सोसायटी ही डज नॉट लाईक इट, आणि मग त्यामुळे तो संघर्ष, दॅट इज सोशल. मॅन वर्सेस हिमसेल्फ और हर सेल्फ, that is a psychological. Human life is full of conflict. Where there is man, there is conflict. जिथं मनुष्य आहे तिथं संघर्ष आहे आपण म्हणतो. And literature is nothing but it is expression of our life, no? And that conflict is reflected through the literature. We have story The Shroud. There is also conflict which is many sided. इकॉनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट आहे,
गरीब लोक आहेत ती, सोशल आहेत, मॉरल आहे, इमोशनल आहे अँड फॅमिली. लालू नावाची स्टोरी जी आहे, आपण म्हणतो दे इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लालू अँड हिज फ्रेंड्स ऑन द वन साइड अँड द पीपल हू सफर बिकॉज ऑफ इट ऑन द अदर साइड. म्हणजे लालूनं त्यामध्ये काही क्लुप्त्या केलेत आणि त्या लोकांच्यावरती तो वापरतोय, त्यांच्यामध्ये दोघांच्यामध्ये एक संघर्ष चालू आहे, तो आपल्याला पाहायचा आहे. And Revati, the conflict is a multi-layered. It is between Shyam Mando and his mother, new thought and tradition-minded society. म्हणजे ज्या वेळेला त्या रेवतीला एक शिक्षक शिकवण्याचा प्रयत्न करतो, त्यावेळेला तिला घरातून होणारा जो काही विरोध आहे, हे कॉन्फ्लिक्ट आहे, हे कॉन्फ्लिक्ट आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळणार आहे, हे लक्षात घ्या. Then the moral, I will teach then. Means we have completed here the elements, 4 elements. One is the plot, second is the character, third one is the setting, and fourth one is the conflict. Next lecture we will go with the another remainder aspect like moral, then the title, then the theme, and then the point of view. Okay, it is better to stop here. Thank you very much.